नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। चलित इंग्राजी जुलाई मास 16 तारिख 2024 मसीहा मंगलवार दिन रवि ग्रहंकर चलन कर्कट राशि को रहिब एवं रविंकर दक्षिणायन गति आरंभ होइजिब। अशुभ काल रे विवाह आदि शुभ कार्य गुड़िक वर्जनीय रहिब। रविंकर चलन कर्कट राशि रे गोटे मास पर्यंत रहिब एवं 12 गोटी राशि रे रवि ग्रह किपरि शुभ शुभ फल गुड़िक प्रदान करिवे से विषय आम जानिबा। अग्नि तत्वर ग्रह रवि अटंती। जल तत्व राशि कर्कट राशि रे से संचरण आरंभ करिवे। एई समय पाणीपाग अनेक परिवर्तन आसिबो। वायुमंडल रे अनेक परिवर्तन आसिबार संभावना रही। रोग संक्रमण टिके बढ़िबार संभावना रही। आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत व्यक्ति मानक जीवन रे रवि ग्रहंकर प्रभाव किपरि रहिब। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि चतुर्थ स्थान रे रविंकर चलन रहिब। नूतन कर्म प्राप्ति होबार संभावना आपणक राशि रे अधिक रहिब। नुआ कार्य गुड़िक आरंभ करिवे। घर परिवार को नहीं कार्यभार गुड़िक अधिक रहिबार संभावना रही। जानवाहन संबंधित कार्य, जमी बाड़ी संक्रांत कार्य, पुरातन गृह कार्य गुड़िक अधिक इस समय त्वरान्वित होबार संभावना रही। मानसिक अशांति किसी घर कार्य को नहीं आपण प्राप्ति करिवे। छाती हृदय रे सामान्य समस्या किसी भोग करि पारंती। बंधु सहित किसी मतांतर होई पारे। मां स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता किसी रहिबो। मानसिक स्थिति निज परिवार को नहीं किसी दोहली जीवार संभावना रही। तेणु घर परिवार सहित समय अधिक बितेया चेष्टा करंतु। समस्त कथा बुझी कार्य गुड़िक करने चेष्टा करने आवश्यक। निज कार्य अधिक मनोयोग दिंतु। बाहर कौन खराब कार्य आप मुंड पुरातु नहीं। बंधु सहित सुसंपर्क बढ़ातु। मां शरीर जत्न नियंतु। परिवार समस्या जहाँ रही दूरीभूत करने समय चेष्टा करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिब। वृष राशि तृतीय स्थान रे रविंकर चलन रहिब। आपण एई समय किछिटा आरोग्यता लाभ करिवे। स्वास्थ्य दिगरु स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति लाभ आसिबो। कोर्ट केस विवाद रु आपण मुक्ति पाइबार संभावना रही। छोट मोट स्थान को अधिक यात्रा करिवार सुयोग एई समय प्राप्ति करिवे। जमी बाड़ी कार्य ठारू आरंभ करी जानवाहन कार्य आपण परिवर्तन करिवार सुयोग प्राप्ति करिवे। काहा सहित आपणकर संपर्क अधिक घनिष्ठ होबार संभावना रही। घरे बसी विभिन्न कार्य करिवे। व्यवसाय बंधु माने तांकर व्यवसाय वाणिज्य अग्रगति लाभ करिवार संभावना रही। चाकरिया माने चाकरी परिवर्तन करिवार सुयोग प्राप्ति करिवे। आपणकर प्रत्येक दिनर परिश्रम भल रहिबार संभावना रही। सरकारी कार्य क्षेत्र में किसी नूतन सुयोग आपको मिल। राजनीति क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति होबार जोग रही। निज इगो निज अहंकार उपरे आपण अड़ी बसतु नहीं। आपण प्रत्येक क्षेत्र में आगे समय पड़ो। किसी किणाकिणी द्रव्यर सुयोग आपण समय नहीं पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिब। मिथुन राशि व्यक्ति माने स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रहिबे। देह पा बेले बेले से खराब होबार संभावना रही। कथबार्ता आपण नियंत्रण रखिबा आवश्यक। कारोबार क्षेत्र में निश्चित शुभ फल पाइबार संभावना रही। आय जमिति व्यय सेमिति एई समय लागी रहिबो। धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। परिश्रम अधिक एमाने एई समय करिवे धन प्राप्ति करिबा पाई। कुटुंब जनों को नहीं किछिटा मनमालिन होबार संभावना रही। जानवाहन प्रति आपण समय सतर्कता अवलंबन करंतु। एई समय सरकारी कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम आपणकर रहिब। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा कर्कट राशि फलाफल किपर रहिब। कर्कट राशि व्यक्ति माने स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। अन्यथा कर्म क्षेत्र में सेमानकर उत्तरोत्तर उन्नति होबार संभावना रही। व्यवसाय वाणिज्य उन्नति लाभ करिवार संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाभ करिवे। कर्म क्षेत्र में जेमिति परिश्रम रहिबो सेमिति लाभ पाई पारंती। रोजगार सेमानकर बढ़िबार संभावना रही। निज मन में गोटे अधिक कॉन्फिडेंस लेवल वृद्धि पाइब जहाँ फल से कार्य दक्षता बढ़िबार संभावना रही। सामान्य मुंड जनित पीड़ा को नहीं समय समय चिंतित
ରହିପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ଏହି ସମୟରେ ନେବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବେ। ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ସମୟ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ରହିବ। ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିବାଦ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁ କେସ୍ ବାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶାମିଶି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମିତି ଆୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ସଫଳ ନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ନୂଆ କାରବାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଦିଗ୍ବଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜନୀତି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ ସେମିତି ରୋଜଗାର ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ନିଜର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ହଉନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଅଦଳ ବଦଳ କରିବେ। କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଦେହ ପା ଟିକେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି, ଆଖିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନିଜର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ
ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ ରେ କୌଣସି ନୂତନ କାରବାର ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରସିପ ରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ପୀଡା ଏବଂ ହୃଦୟ ଜନିତ ପୀଡାରେ ସେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନି ସାଢେ ସାତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହୁଥିବାରୁ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଧିକ ଧାଁ ଧଉଡା ଲାଗି ରହିବ। ସେ ଦିଗରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ରସର କରିବେ। ନିଜର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅନେକ ଦିଗରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆରୋଗ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଧିକ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବେଳେ ବେଳେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣକୁ ନେଇ ପେଟ ଜନିତ ପୀଡାରେ ଆପଣ ପୀଡିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ଅଧିକ ରହିବ। ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶନି ସାଢେ ସାତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ରବି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗହମ ସହିତ ଗୁଡ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଗୁଡିକ ଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।